नमस्कार ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। पूर्वर आम दुईटी क्लास कर सारी आज आउ गोटे नूतन क्लास आरंभ करवा। ता पूर्वर आम पूर्वर कौन पढ़ीचे ता विषय किसी आलोचना करवा। ता विषय मैं 5 मिनिट आलोचना करी तापर नूतन क्लास स्टार्ट करी। तो पूर्वर आम कौन पढ़ीचे ध्वनि वर्ण वर्णमाला ध्वनि पढ़ी वर्ण पढ़ी वर्णमाला पढ़ी और मात्रा पढ़ी ता विषय किसी जानिबा कौन पढ़ी बोली। तो ध्वनि कौन पढ़ी ध्वनि हूँ कौन एक प्रकार शब्द पढ़ी आ ध्वनिर हूँ सांकेतिक रूप को कौन कह जाए ध्वनिर सांकेतिक रूप को वर्ण कह जाए पढ़ी जमती ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण अच्छी 49टी वर्ण अच्छी से वर्ण को पुणी दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण दुई भाग विभक्त कराई पुणी स्वर वर्ण को दुई भाग विभक्त कराई हर्ष स्वर आ दीर्घ स्वर हर्ष स्वर आ दीर्घ स्वर दुई भाग विभक्त कराई हर्ष स्वर आमर स्वर वर्ण स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण संख्या केतोटी थिला 11टी थिला जानिचे आ व्यंजन वर्ण संख्या थिला 38टी व्यंजन वर्ण 38टी थिला आम जानी स्वर वर्ण को दुई भाग विभक्त करी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हर्ष स्वर थिला 4टी दीर्घ स्वर थिला 7टी से गुड़िक पढ़ी तापरे हर्ष स्वर सेमती व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण को तो दुई भाग विभक्त कले सेमती व्यंजन वर्ण को दुई भाग विभक्त कराई कौन कौन ना कौन वर्गीय व्यंजन आउ अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन आउ अवर्गीय व्यंजन दुई भाग विभक्त कराई जमती वर्गीय व्यंजन आम पढ़ी 25टी वर्गीय व्यंजन पढ़ी आउ रहिला कौन 13टी हूँ अवर्गीय व्यंजन पढ़ी 25टी वर्गीय व्यंजन पढ़ी सट्रिक भी कही कौन कचट तप करे कौन कंठ्य कच चरे हूँ तालव्य कच टरे हूँ मूर्धन्य कच तरे हूँ कौन तरे हूँ दंत्य परे हूँ अष्ट्य आम पढ़ी 25टी वर्ण सेमती 25टी वर्गीय अवर्गीय 13टी पढ़ी कौन अंतस्थ वर्ण पढ़ी अजगबाह पढ़ी आउ अघस सघस अल्प प्राण महाप्राण एगुड़िक सब पूर्व आम आलोचना करते से गुड़िक आउ बेसी आलोचना करूनी से गुड़िक क्लास गुड़िक जब दरकार मोर चैनल को जाइए आप देखिपारे पूर्व मुझे पढ़े से क्लास गुड़िक देखिले भलसे बुझीपारे एवं बेसी किसी कहनी खाली जस्ट टिके टिके आपन को जन दूची। तो गला सघस अघस अल्प प्राण महाप्राण एगुड़िक सब पढ़ी ध्वनि वर्ण वर्णमाला गला तापर आसब मात्रा मात्रा कौन मात्रा भी पढ़ी मात्रा हूँ स्वर आमर कौन ओटा तो हेनी आरु ओ पर्यंत जो स्वर वर्ण गुड़िक रहिला से स्वर वर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण सहित मिसी गोटे कौन चिन्ह प्रदान कला ताकू हूँ मात्रा कह जाए जमी गोटे स्वर वर्ण यदि आ सहित आम मिसेबा क तेणु किस हम का हम सेमती का कि कु सेमती आम पढ़ी ओ आरु ओ पर्यंत मात्रा पढ़ी आम जापारे कौन कौन पढ़ी ध्वनि वर्ण वर्णमाला मात्रा पढ़ी आज पढ़ा फला फला कौन जाना मात्रा तो पढ़ले आम तार सांकेतिक रूप एमती फला पढ़ा फला आमर अच्छी केतोटी 8टी फला अच्छी कौन कौन से फला गुड़िक जाना प्रथमे न अच्छी म अच्छी य अच्छी र अच्छी ल अच्छी ड़ अच्छी व एगुड़िक सब कौन अवर्गीय वर्ग आम वर्गीय अवर्गीय पढ़ी पूर्व क्लास रे तेणु न म य र ल हूँ अवर्गीय वर्ग आ बटी केवल हूँ वर्गीय वर्ग यही 8टी व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण सहित मिलित हेले जो संकेत बा चिन्ह रे परिणत हुअन्ति से चिन्ह गुड़ी को फला कह जाए 8टी न म य र ल मन रखिबा 8टी कौन कौन फला रही ना न म य र ल व मन रही न म य र ल व आ ब ये 8टी हूँ फला
ଏ ଫଳା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଫଳା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ି ତ ଫଳା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ନଳ ଯେତିକି ବି ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତ କେବଳ ଅରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ। ନ ମ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ଆଉ ବ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନ, ଇଏ ମିଶିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ। ଧରାଯାଉ ନଟା ମିଶିଲା କାହା ସହିତ? କ ସହିତ ମିଶିଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? କରେ ନ ସେଇ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫଳା କହିବା। 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଫଳା। ଦେଖିବା ଫଳା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ନ ଫଳା, ନରୁ ନ ଫଳା ଆସିଲେ କରେ ହଳ ଯୁକ୍ତ ନ ମିଶିଲା କରେ ନ ହେଲା। ସେମିତି ମ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମ ସହିତ କ ମିଶିଲା ତାହେଲେ କରେ ହଳ ଯୁକ୍ତ ମ ତାହେଲେ କରେ ମ ହେଲା। ସେମିତି ୟ ସହିତ ୟ ଫଳା ସହିତ କ'ଣ କରେ ହଳନ୍ତି ୟ ମିଶିଲା କ୍ୟ ହେଲା। ସେମିତି ବାକ୍ୟ ର ଫଳା ସହିତ କ'ଣ ର ମିଶିଲା ଚକ୍ର, ଏଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ପଦ୍ମ ମରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ପଦ୍ମ। ସେମିତି ଳ ଫଳା ସହିତ କ'ଣ ମିଶିଲା କରେ ହଳନ୍ତ ଳ ମିଶିଲା କ୍ଳ, କ୍ଳୀବ, କ୍ଳିଷ୍ଟ, ଏମିତି ହେବ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସେମିତି ଲ ଫଳା ସହିତ କରେ ଲ ମିଶିଲା କ୍ଳ, କ'ଣ ହେବ କ୍ଳ, କ୍ଳ ହେଲା। ସେମିତି ୱ ସହିତ କରେ ୱ ପକ୍ୱ, ପକ୍ୱତା, ପରିପକ୍ୱତା, ଏମିତି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ। ବ ଫଳା ସହିତ ମନେ ରଖିବ ମରେ ହଳନ ଯୁକ୍ତ ବ ମିଶିଲା ମରେ ବ ହେବ। ବ ଫଳାରେ କେବଳ ମ ସହିତ ମରେ ହଳନ୍ତ ମିଶିବ, କେବଳ ବ ସହିତ ମରେ ହଳନ୍ତ ମିଶିବ, ତେଣୁ ମରେ ବ ହେବ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା ବ ଫଳାରେ କେବଳ ମରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ, ଆଉ କେହି ଫଳାରେ ମରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେନି, କେବଳ ବ ଫଳାରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଗୁলো ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟାରେ ମରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିଛି କି ଲାଗିନି, ନରେ ବି ଲାଗିନି, ମରେ ବି ଲାଗିନି, ମ ଫଳାରେ ମରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିଛି କି ଲାଗିନି। ତେଣୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବ ବ ଫଳାରେ ମରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିବ, ସେଟା ମରେ ବ ହେବ। ଯେ ଆମ୍ବ, ଶିମ୍ବ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସେମିତି ମାନେ ବ ଫଳାରେ କେବଳ ମରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ। ଉଦାହରଣ କଦମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ଡିମ୍ବ, ଆମ୍ବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଯେ ର କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଲାଗିଲେ କ୍ର ହୁଏ। ର ଫଳା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ର ଫଳାଟା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଲାଗିବ, ର ଫଳାଟା ଆମେ ରଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଧର କ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, କଟା ପରେ ଯଦି ର ଫଳା ଲାଗିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କ୍ର ହେବ। କରେ ର କ୍ର। ଯଦି ର ଫଳାଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ଯଦି ର ଫଳା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା ର ପ୍ଲସ୍ କ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ରେଫ୍ ଫଳା ହେଇଯିବ, ସେଠି ରେଫ୍ ଫଳା ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ର କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କ୍ର ହେବ। ଯଦି ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ଯଦି ରଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ, କଟା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତା ପରେ ଏଠି ର ବସିଲା, ଏଠି କଟା କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ର ବସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ର ବସିବ ରେଫ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପରେ ର ବସିବ ର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ରରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ କ, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ କ'ଣ ହେବ ସେଟା କରେ ରେଫ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଅର୍କ, ପର୍ବ, କର୍ମ। ସେମିତି ଯଦି କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର, ଏଇଟା ରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପରେ ବସିଛି, ଏଇଟା ପରେ ବସିଛି, ଏଇଟା ରଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବରେ ବସିଛି। ପୂର୍ବରେ ବସିଲେ ଅର୍କ, ପର୍ବ, କର୍ମ। କଟା ହେଉଛି ପରେ ବସିଛି, ତାର ଚକ୍ର, ବକ୍ର, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଫଳାଟା। ତାହେଲେ ଫଳାଟା କ'ଣ
ଆମେ 8ଟି ଫଳା ପଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 8ଟି ଫଳା ପଡ଼ିଲେ 8ଟି ଫଳା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ 8ଟି ଫଳା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନ ମ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ଆଉ ୱ 8ଟି ଫଳା ପଡ଼ିଲେ ତାର କ'ଣ ସେଇ ଯେ 8ଟି ଫଳା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନଟା ପ୍ରଦାନ କଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଫଳା କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନ ମ ର ଳ ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ମିଶିଲା ସେମିତି ନ ମିଶିଲା କ ସହିତ କରେ ନ ହେଇଗଲା ସେମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଫଳା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଫଳା କୁହାଯିବ ବୁଝିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମିତି ଫଳା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ ବୋ ଫଳା ବୋ ଫଳାରେ କେବଳ ମରେ ହଳନ୍ତ ବସେ ଆଉ କୌଣସି ଫଳାରେ ମରେ ହଳନ୍ତ ବସେ ନାହିଁ ସେଟା ବୋ ଫଳାରେ ମରେ ହଳନ୍ତ ବସିକି ବ ହେଇଯାଏ ମରେ ବ ହେଇଯାଏ ସେଟା ମନେ ରଖିବ ତ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଭଲସେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନିହାତି ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ କହିଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।